Okay, students, good day. Now we are going to discuss the pattern of lesson plan in detail. In previous class, we have discussed the concept of lesson plan, definitions of lesson plan, and features of lesson plan, characteristics of a good lesson plan, and uses of lesson plan, conversion steps in lesson planning. Okay, all the important concepts related to lesson planning was discussed in our previous session. Okay. Now, as usual, we are going to discuss the format of the lesson plan, which is most important one in practical point of view, in theoretical point of view, whatever it may be. This was most important. So, friends, now I am presenting the lesson plan which was prepared by me in Telugu medium. For the sake of discussion, I am presenting this. Later on, I will share this PDF plan through WhatsApp group, and after by some time, I will share the English medium plan also. Okay, for model. Uh, so let us discuss what are the steps and how we have to write the lesson plan. Okay. Okay. This is the format of lesson plan. So the first one is preliminary information, Prathamika Samacharam. Under that, the first side ending is preliminary information, Prathamik Samacharam. Under that, we have subheadings like name of the student teacher. Here you have to write the name of your own. Okay, next one, roll number, your roll number, subject, name of the school. That means in which school you are teaching, you are doing teaching practice, you are teaching that particular lesson. Okay, class, section, for which class you are teaching, 9th A, 9th B, like that. Okay, next one, unit, ఏ యూనిట్ టీచ్ చేస్తాం. హియర్ ఉపరితల వైశాల్యాలు మరియు గణపరిమాణాలు, ఈ కాన్సెప్ట్ 9th యూనిట్, 9th క్లాస్లోని ఆ యూనిట్ లోంచి ఒక టాపిక్ తీసుకొని లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. టాపిక్ ఘనపరిమాణము, దీర్ఘగణం, ఘనపరిమాణం. ఘనపరిమాణం అనే భావన తర్వాత దీర్ఘగణం యొక్క ఘనపరిమాణం కనుక్కోవడం, అది టాపిక్. నేమ్ ఆఫ్ ది సూపర్వైజర్. హియర్ while you are writing, while you are preparing the lesson plan, under name of the supervisor, you have to write your concerned teacher educator name, teacher of the methodology, your concerned methodology. So on the top, first one, under preliminary information, in the first side heading, you have to write your name. Okay, your details like roll number, subject, name of the school, like that. Here, your name of the supervisor, you have to write the name of your concerned methodology teacher. Okay, next, that is the first side heading, preliminary information. Rendavadi, previous knowledge assumed. Second side heading is previous knowledge assumed, విద్యార్థులు కలిగి ఉన్నటువంటి పూర్వజ్ఞానము. సో ఫర్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. It is then only it is easy to follow. Okay, second one, previous knowledge assumed. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి అంటే విద్యార్థి కలిగి ఉన్నటువంటి పూర్వజ్ఞానం. దేనికి సంబంధించి పూర్వజ్ఞానం? విద్యార్థి బోల్డ్ పూర్వజ్ఞానం ఉంటుంది. ఇప్పుడు 9th క్లాస్ లెసన్ చెప్తున్నామంటే 8th క్లాస్ వరకు చాలా నేర్చుకొని ఉంటాడు, ఈ లెసన్ వరకు చాలా నేర్చుకొని ఉంటాడు. అది మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ అస్యూమ్డ్ అనేది సైడ్ హెడింగ్ కింద మనం ఏదైతే టాపిక్ టీచ్ చేస్తున్నామో, ఇక్కడ టాపిక్ ఏంటి? ఘనపరిమాణం అనే భావన, దీర్ఘగణం, ఘనపరిమాణం కనుక్కోవడం. కాబట్టి ఈ టాపిక్ టీచ్ చేయటానికి
లేదా ఈ కాన్సెప్ట్ విద్యార్థి నేర్చుకోవటానికి ఎటువంటి పూర్వజ్ఞానం అవసరం అవుతుందో ఆ పూర్వజ్ఞానానికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్ కింద రాసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి రిమైనింగ్ లెసన్ ప్లాన్ రాసే సందర్భంలో ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది లెసన్, ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ రీకాల్ చేయవలసిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈజీ అయిపోతాయి. అందుకోసం ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఎస్యూమ్డ్ అనేటువంటి సైడ్ హెడ్డింగ్ కింద మనం ఏదైతే పాఠ్యాంశానికి లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేస్తున్నామో ఆ పాఠ్యాంశం నేర్చుకోవటానికి విద్యార్థి కలిగి ఉండవలసిన పూర్వజ్ఞానం ఇక్కడ రాయాలి. సో ఇక్కడ ఘనపరిమాణము, దీర్ఘగణం యొక్క ఘనపరిమాణము ఇది మనం క్లాస్లో చెప్పబోతుంది. కాబట్టి అది నేర్చుకోవాలి అంటే ఘనపరిమాణం అనే భావన, దీర్ఘగణం ఘనపరిమాణం అనే భావన విద్యార్థి తెలుసుకోవాలి అంటే, ఆ నూతన పాఠ్యాంశం నేర్చుకోవాలి అంటే విద్యార్థికి ఎటువంటి పూర్వజ్ఞానం ఉండాలి. సో ఎటువంటి పూర్వజ్ఞానం ఉండాలని ఇక్కడ నోట్ చేసామంటే, విద్యార్థులు సంవృత పటము, చతుర్భుజము, దీర్ఘచతురస్రము, చతురస్రము, వాటి యొక్క వైశాల్యాలు, దీర్ఘఘనము, అందలి భాగాలు, సమఘనము మొదలగు భావనలకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటాడు. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ అంశాలన్నిటి గురించి తెలిస్తేనే ఘనపరిమాణం, దీర్ఘన పరిమాణం అనేటువంటి భావన తరగతి గదిలో అవగాహన చేసుకోగలడు. ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఎస్యూమ్డ్ అనే దాని దగ్గర ఈ పాయింట్లన్నీ ఎలా రాయాలి? ఇవన్నీ ఎలా వస్తే మీరు ఫస్ట్ చేయవలసింది, లెసన్ ప్లాన్ రాయటానికి ముందు చేయవలసింది, ఏదైతే టాపిక్ మీరు లెసన్ ప్లాన్ రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ టాపిక్ మొత్తాన్ని తరువుగా చదవాలి. ఇక్కడ ఘనపరిమాణం భావన, ఘనపరిమాణం నిర్వచనం, దీర్ఘనం ఘనపరిమాణం భావన, దీర్ఘనం ఘనపరిమాణం సూత్రం, ఇవన్నీ క్లాస్లో చెప్పాలి. ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తాన్ని, టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ మొత్తాన్ని ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్ కింద, ఆ సబ్ యూనిట్ కింద లేదా టాపిక్ కింద ఉన్నటువంటి కంటెంట్ మొత్తాన్ని తరువుగా చదివితే ఇప్పుడు ఈ దీర్ఘనం ఘనపరిమాణం సూత్రం రాబట్టడానికి విద్యార్థికి ఏమేం పూర్వజ్ఞానం కలిగి ఉండాలో మనకు తెలుస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా మనం ఇక్కడ రాయగలం. సో కాబట్టి ఈ సెకండ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పూర్తి చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి తను ఏ పాఠ్యాంశానికైతే లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేస్తున్నాడో ఆ పాఠ్యాంశాన్ని తరువుగా చదివిన తర్వాత మాత్రమే లెసన్ ప్లాన్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. లేదంటే ఇక్కడి నుంచే మీకు బ్రేక్స్ అనేవి మొదలవుతూ ఉంటాయి, లేదా ఎర్రర్స్ అనేవి రావటం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చదవకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చావు, ఘనపరిమాణం, దీర్ఘన పరిమాణం, ఈ దీర్ఘన పరిమాణం సూత్రం రాబట్టేటప్పుడు విద్యార్థికి ఏమేమి నాలెడ్జ్ అవసరం అనేది నువ్వు అసెస్ చేయలేదు కాబట్టి దీన్ని కంప్లీట్గా రాసుకోలేవు. ఇక్కడ కంప్లీట్గా రాసుకోలేకపోయావంటే తర్వాత జరిగేటువంటి ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీలో కూడా నువ్వు సరిగ్గా దాన్ని పెర్ఫామ్ చేయలేవు. సో కాబట్టి ఎనీహౌ లెసన్ ప్లాన్ రాసే ముందు తరువుగా ఏ టాపిక్ అయితే టీచ్ చేయాలనుకుంటున్నామో, లెసన్ ప్లాన్ రాయాలనుకుంటున్నామో ఆ టాపిక్ని తరువుగా చదవాలి. ఓకే, రైట్. ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఎస్యూమ్ అయిపోయింది, రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ పాయింట్స్. అంటే బోధన అభ్యసన అంశాలు. అంటే ఏం కాన్సెప్ట్స్ టీచ్ చేస్తున్నాం? ఘనపరిమాణం, దీర్ఘన పరిమాణం అనేటువంటి టాపిక్ సైడ్ హెడ్డింగ్ కింద ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయి, ఏమేమి అంశాలు చెప్పబోతున్నాము? ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం. ఘనపరిమాణం అనేటువంటి భావన, పాత్ర యొక్క సామర్థ్యం. ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఘనపరిమాణం తర్వాత ఈ పాత్ర యొక్క సామర్థ్యం అనేటువంటి భావన ఉంటుంది. ఇది రిలేటెడ్ అనమాట, దీర్ఘనం ఘనపరిమాణానికి రిలేటెడ్. సో దీర్ఘనం యొక్క ఘనపరిమాణం సూత్రం రాబట్టినారు, తర్వాత దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఒక సమస్యను సాధించడం. అంటే 4 పాయింట్స్ ఇక్కడ మీరు టీచ్ చేస్తున్నారు ఈ క్లాస్లో. అంటే ఘనపరిమాణం నిర్వచనం చెప్తున్నారు, పాత్ర యొక్క సామర్థ్యం ఎలా తెలుసుకోవాలో చెప్తున్నారు, దీర్ఘనం ఘనపరిమాణం కనుక్కోవడానికి సూత్రం ఏంటో రాబడుతున్నారు, రాబట్టిన తర్వాత దాని మీద ఒక సమస్యని సాధిస్తున్నారు. ఇది టీచింగ్ లెర్నింగ్ పాయింట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. చూసారా, ఇక్కడ కూడా ఏం టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ కావాలి అనే దానికి కంటెంట్ మొత్తాన్ని చదవటం ద్వారా ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా మన మైండ్లో పిక్చరైజ్ అవటం ద్వారా దీన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి ఏంటి అని, అప్పుడు ఎటువంటి టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ అవసరం అవుతాయో మనం అసెస్ చేయగలము, అసెస్ చేసి అక్కడ నోట్ చేసుకోగలం. సో ఇక్కడ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ అనే సైడ్ హెడ్డింగ్ కింద మరలా 3 సబ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టాం చూడండి. కామన్ ఎయిడ్స్,
కామన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. సో ఏ పాఠమైనా గణిత ఉపాధ్యాయుడు ఉపయోగించవలసినటువంటి కామన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. అది ఇక్కడ రాశారు. డస్టర్, చాక్స్, కలర్ చాక్స్, బ్లాక్ బోర్డు, పాయింటరు, ఇవన్నీ రూరల్ బోర్డు కావాలంటే రూరల్ బోర్డు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కామన్ ఏ పాఠమైనా సరే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టాపిక్, బ్రాంచ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. ఓకే, నెక్స్ట్ మోడల్స్. ఏ మోడల్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం? 2 డైమెన్షన్ కానీ 3 డైమెన్షన్ కానీ ఏ మోడల్స్ ఉపయోగిస్తే ఆ మోడల్స్ అన్ని ఇక్కడ రాయాలి. సమగణం, దీర్ఘగణం నమూనాలు, ఒక గణపు యూనిట్ కొలత కలిగినటువంటి సమగణాలు. ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తుంది? ఒక గణపు యూనిట్ కలిగిన సమగణాలు తీసుకోవాలని మనం పాఠం చదివితేనే, అలాగే మనం చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్, లెసన్ ప్లాన్ రాయబోయే కాన్సెప్ట్ చదివితేనే క్షుణ్ణంగా దాన్ని ఒక మైండ్లో పిక్చరైజ్ చేసుకుంటేనే దీన్ని ఎలాగా టీచ్ చేయాలి, ఏ యాక్టివిటీస్ ఆధారంగా టీచ్ చేయాలి అని అప్పుడు మనం ఇక్కడ రాయగలం. ఓకే, సో ఇంకా ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ సంబంధించిన అంశాలు ఇవి కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. చతుర్భుజం నమూనా ఒకటి, దీర్ఘ చతురస్రం నమూనా ఒకటి, చతురస్రం నమూనా ఒకటి, అవి కూడా ఇక్కడ మోడల్స్ కింద యాడ్ చేయొచ్చు. సో కంపల్సరీగా ఉండవలసింది సమగణం యొక్క నమూనా, దీర్ఘగణం యొక్క నమూనాలు, ఒక గణపు యూనిట్ కలిగినటువంటి కొలత కలిగినటువంటి సమగణాలు చిన్నవి ప్రయోగం చేయడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చార్ట్స్ ఏం కావాలి? దీర్ఘన ఘనపరిమాణం, సూత్రం, సాధారణీకరించుటకు పట్టిక గల చార్టు, నిర్వచనము, సూత్రం కలిగిన చార్టు. అంటే ఈ లెసన్ చెప్పడానికి మనం 2 చార్ట్లు వాడుతున్నాం. ఒకటి ఏంటంటే దీర్ఘగణం ఘనపరిమాణం సూత్రాన్ని సాధారణీకరించడానికి, అంటే జనరలైజ్ చేయడానికి, దాని వాల్యూస్ అన్ని ట్యాబ్లెట్ చేసి దాని ఆధారంగా జనరలైజ్ చేయడానికి ఒక చార్ట్. అంటే ఆ టేబుల్ని చార్ట్ మీద వేసుకొచ్చేసి విద్యార్థుల చేత వాల్యూస్ అక్కడ నోట్ చేయించేసి, లేదా నువ్వు ప్రయోగం చేస్తే యాజ్ ఏ టీచర్గా ఆ ప్రయోగం సంబంధించి విలువలన్నింటినీ ఆ పట్టికలో నోట్ చేసి అప్పుడు జనరలైజ్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత నిర్వచనము, సూత్రం కలిగిన చార్ట్. అంటే దీర్ఘగణం ఘనపరిమాణం నిర్వచనము, అలాగే దీర్ఘగణం ఘనపరిమాణం సూత్రము, ఆ సూత్రంలోని పదాల యొక్క అర్థాలు అవన్నీ రాసినటువంటి చార్ట్. వీటిని మనం ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 5th వన్ రెఫరెన్స్ బుక్స్. ఏమేం బుక్స్ రిఫర్ చేశారు? ఇక్కడ మీరు 2 రకాలుగా రాయవలసి ఉంటుంది. ఒకటి కంటెంట్కి ఏ బుక్స్ రెఫర్ చేస్తున్నారు, కంటెంట్ కోసం ఏ బుక్స్ రెఫర్ చేస్తున్నారు, అదేవిధంగా మెథడాలజీ కోసం ఏ బుక్స్ రెఫర్ చేస్తున్నారు. కనీసం అట్లీస్ట్ దానికి 2 దీనికి 2 అయినా రాయాలి. ఇక్కడ మీరు రాసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను రెఫరెన్స్ బుక్స్ అని పెట్టి 1, 2, 3, 4 రాసి వీటిని ఫస్ట్ 8th మ్యాథ్స్ బుక్, తర్వాత 9th మ్యాథ్ టెక్స్ట్ బుక్, ఆ తర్వాత గణితశాస్త్ర బోధనా పద్ధతులు తెలుగు అకాడమీ, గణితశాస్త్ర బోధనా పద్ధతులు మాస్టర్ మైండ్ పబ్లికేషన్స్, అది తెలుగు అకాడమీ పబ్లిష్డ్, ఇది మాస్టర్ మైండ్ పబ్లిష్డ్, ఇలాగా రాశాను. సో మీరు రెఫర్ చేసిన బుక్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఇంట్రెస్ట్, అకార్డింగ్ టు యువర్ సోర్స్ మీరు అక్కడ బుక్స్ రాయాలి. అట్లీస్ట్ 2. ఇదేమో ఫర్ కంటెంట్ 1, 2, ఇదేమో ఫర్ మెథడాలజీ. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, ఇది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగ ఇచ్చిన మన దీంట్లో ఇక్కడ ఫర్ మెథడాలజీ, ఫర్ కంటెంట్, అలాగే పక్కన ఫర్ మెథడాలజీ అని రాసి ఇక్కడ 2 పుస్తకాల పేర్లు రాయాలి. ఇక్కడేమో టెక్స్ట్ బుక్స్ పేర్లు కంటెంట్కి సంబంధించి, ఇక్కడేమో మెథడాలజీ సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్ పేర్లు, ఆ పైన రెఫరెన్స్ బుక్స్ అనే దాని కింద ఇక్కడేమో ఫర్ కంటెంట్, అలాగే ఇక్కడేమో ఫర్ మెథడాలజీ అని రాస్తాం. రాసి ఈ 3, 4ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చి మరలా 1, 2 అని నెంబర్లు వేస్తాం. అది మీరు గమనించవలసినటువంటి మార్పు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ 6th వన్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ టీచింగ్. ఇక్కడ యాక్టివిటీ మెథడ్ రాయాలి. కంపల్సరీగా యాక్టివిటీ మెథడ్ రాయండి. రాసి ఆబ్లిక్ పెట్టి ఇండక్టివ్ అప్రోచ్ రాయొచ్చు. అక్కడ ఏ అప్రోచ్ ఉపయోగిస్తే డిడక్టివ్ అప్రోచ్ రాయొచ్చు, మీరు ఉపయోగించే దాన్ని బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థియరం అనుకోండి, యాక్టివిటీ మెథడ్ ఆబ్లిక్ అనాలిసిస్ సింథసిస్ మెథడ్ అలా రాసేయచ్చు. ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ ఉంటే ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ రాసేయచ్చు. ఏదైతే అది యాక్టివిటీ మెథడ్ అనేది కంపల్సరీగా నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్, విద్యా ప్రమాణాలు. సో ఇక్కడ మనకి 5 ప్రమాణాలు ఉంటాయి. గణితానికి సంబంధించినటువంటి విద్యా ప్రమాణాలు 5. సమస్య సాధన, కారణాలు చెప్పటం, నిరూపణ చేయటం, వ్యక్తపరచడం, అనుసంధానం చేయటం, దృశ్యీకరించటం, ప్రాతినిధ్యపరచడం.
ఓకే. సో ఈ 5 ఆ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి చూడండి. విద్యార్థి దీర్ఘనం ఘనపరిమాణం కనుగొనే సమస్యల్ని క్రమ పద్ధతిలో సాధించును మరియు సమస్యల సాధనని సరిచూచును. దీన్ని కూడా పాయింట్ వైజ్గా రాస్తే మీరు రాసేయచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ కారణాలు చెప్పడం, నిరూపణ చేయడం. విద్యార్థి దీర్ఘనం ఘనపరిమాణం సూత్రాన్ని కృత్యాల ద్వారా నిరూపించును. దీర్ఘనం ఘనపరిమాణ సూత్ర నిరూపణకు అవగాహన చేసుకొని వివరించును. దీర్ఘనం ఘనపరిమాణ సమస్యల సాధనలను ప్రతి సోపానానికి కారణాలు చెప్పును. ఓకే. సో ఆ విధంగా టాపిక్ రిలేటెడ్గా ఇవి రాయవలసి ఉంటుంది. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్, విద్యా ప్రమాణాలు రాయవలసి ఉంటుంది. వ్యక్తపరచడం, అనుసంధానం, దృశ్యీకరణ, ప్రాతినిధ్య పరచడం, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. ఇక్కడ సైమల్టేనియస్గా మనం ఇదే లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణల ఆధారంగా లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేయమంటే ఇక్కడ వరకు అప్రోచ్ కరెక్టే, ఇలానే రాసేయాలి. ఇక్కడ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ టీచింగ్ దగ్గర ఏ మెథడ్ని ఉపయోగించి టీచ్ చేస్తామో ఆ మెథడ్ రాయాలి డైరెక్ట్గా. ఇక్కడేమో అన్నిటికీ యాక్టివిటీ మెథడ్ ఆబ్లిక్ అప్రోచ్ రాయమంటున్నాం, ఇండక్టివ్ కానీ అనాలిసిస్ సెన్సెస్ కానీ రాయమంటున్నాం. కానీ ఆబ్జెక్టివ్ స్పెసిఫికేషన్స్ బేస్డ్గా లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేయమంటే ఇక్కడ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ టీచింగ్ దగ్గర ఏ మెథడ్ అయితే ఆ మెథడ్ డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు. ఇండక్టివ్ మెథడ్, డిడక్టివ్ మెథడ్, అనాలిసిస్ అండ్ సెన్సిస్ మెథడ్, లేదంటే ప్రాజెక్ట్ మెథడ్, లేదంటే హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్. ఏ మెథడ్ని ఉపయోగించి టీచ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాన్సెప్ట్ని ఆ మెథడ్ని ఉపయోగించి ఆ మెథడ్ గురించి ఇక్కడ ఆ పేరు రాయాలి. తర్వాత అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అన్నాం కదా, అక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అని రాయాలి. ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ రాసి ఫస్ట్ వన్ నాలెడ్జ్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. దాని కింద స్పెసిఫికేషన్ రాసి ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ 1 by 1 రీకాల్, రికగ్నైజెస్. నెక్స్ట్ 2 అండర్స్టాండింగ్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. దాని కింద స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది పెట్టి స్పెసిఫికేషన్స్ రాయాలి. ఇల్లస్ట్రేషన్స్ అని, గివ్స్ రీజన్స్ అని, ఎక్స్ప్లైన్స్ అని, క్లాసిఫైస్ అని, సబ్స్టిట్యూట్స్ అని, ఆ కాన్సెప్ట్కి ఏ అప్లై అయితే అవి రాయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ 3 అప్లికేషన్. ఓకే. 4 స్కిల్స్లో మళ్ళీ 4 స్కిల్స్ చెప్పుకున్నాం. ఆ స్కిల్స్ వరుసగా ఏది అప్లై అయితే అది రాయాలి. ఆ విధంగా వరుసగా ఈ 4 అది ఏవైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో, స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది. అది డిఫరెన్స్ అనమాట. సైమల్టేనియస్గా డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను. ఇదే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ బేస్గా తయారు చేసిన లెసన్ ప్లాన్. మనం ఇప్పుడు CC ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి ఇదే లెసన్ ప్లాన్ మనకు అవసరం. మీరు రేపు టీచింగ్ ప్రాక్టీస్, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో టీచింగ్ ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళిన సందర్భంలో కూడా మీరు ఇదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతారు కాబట్టి దీన్ని మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. మా మోడిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇదే ఆబ్జెక్టివ్ స్పెసిఫికేషన్స్ బేస్ మీద లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేయమన్నప్పుడు ఇక్కడ వరకు కామనే. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ టీచింగ్ దగ్గర మెథడ్ డైరెక్ట్గా రాస్తాం. ఇండక్టివ్ అయితే ఇండక్టివ్, డిడక్టివ్ అయితే డిడక్టివ్, లేదా ఇండక్టివ్ అయిపోయిన డైరెక్టివ్ మెథడ్స్, అనలైటిక్ అండ్ సింథటిక్ మెథడ్స్. ఇలా ఏ మెథడ్ అయితే ఆ మెథడ్ అక్కడ నోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ బదులుగా ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అని రాసి ఆబ్జెక్టివ్స్, స్పెసిఫికేషన్స్ 1 by 1 రాస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ is wait. Right. నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే. ఇది ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ మీరు ఇంకొక విషయాన్ని చెప్పవలసింది ఏంటంటే లెసన్ ప్లానింగ్ మనం హెర్బార్షియన్ స్టెప్స్ చెప్పుకున్నాం. హెర్బార్ట్ సోపానాలు, పాఠ్య పథక రచనలో హెర్బార్ట్ సోపానాలు చెప్పుకున్నాం. ఈ లెసన్ ప్లాన్లో ఈ ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినాక 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. అవేంటంటే ఒకటి ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీస్. ఇది ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి పేజ్ నుంచి ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీ అని మొదలవుతుంది. పైన ఇక్కడ హెడ్డింగ్ మీరు ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీ అని పెట్టాలి. రెండవది డెవలప్మెంటరీ యాక్టివిటీ. ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీ పరిచయ కృత్యాలు, అంటే ఆ లెసన్ని పరిచయం చేయడానికి సంబంధించినటువంటి కృత్యాలు, ఆ పార్ట్. నెక్స్ట్ రెండవది డెవలప్మెంటరీ యాక్టివిటీ, ఆ
అభివృద్ధి కృత్యాలు. అభివృద్ధి అంటే లెసన్ చెప్పడం, కొత్త లెసన్ చెప్పడానికి సంబంధించి. ఓకే, నెక్స్ట్ కల్మినేటింగ్ యాక్టివిటీస్, సమ్మిళిత కృత్యాలు అంటే లెసన్ పూర్తయిన తర్వాత మరలా ఉపాధ్యాయుడు చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్, రీక్యాప్చులేషన్ కానివ్వండి, అసైన్మెంట్ కానివ్వండి, హోంవర్క్ కానివ్వండి, వీటన్నిటిని కల్మినేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. కాబట్టి ఈ 3 విభాగాల్లో లెసన్ ప్లాన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పటి వరకు చూసిందంతా కూడా ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు చూస్తున్నది ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీలోని పార్ట్. సో ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీలో ఈ టేబుల్ ఫామ్ అనేది నోట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే స్టెప్స్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీ, టీచర్ యాక్టివిటీ, పీపుల్ యాక్టివిటీ, బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. మీరు ఆ టిఎల్ఎం కాలము, బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్ కాలము కూడా కంబైన్ చేస్తే చేయొచ్చు, రెండు అక్కడే నోట్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఫీజిబిలిటీ, ఫర్ క్లారిటీ నేను దీన్ని డివైడ్ చేయడం జరిగింది. స్టెప్స్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీ, టీచర్ యాక్టివిటీ, పీపుల్ యాక్టివిటీ. టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీని మళ్ళీ 2 సబ్ కాలమ్స్గా డివైడ్ చేశాను. టీచర్ యాక్టివిటీ, పీపుల్ యాక్టివిటీ, బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీ మనం చెప్పుకున్నాం లెసన్ ప్లాన్లో, ప్రిపరేషన్ అని. ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రిపరేషన్, అంటే విద్యార్థిని సంసిద్ధుని చేయాలి. దేని వైపు సంసిద్ధుని చేయాలి? పాఠ్యాంశం నేర్చుకునే వైపు. దానికి గల కార్యక్రమాలు ఏంటో మనం చెప్పుకున్నాం. సో అక్కడ మైక్రో టీచింగ్లో చెప్పాం ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద లెసన్, ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ లెసన్, దానికి సంబంధించింది. అంటే పాఠ్యాంశాన్ని విద్యార్థులకి పరిచయం చేయటం, పాఠ్యాంశాన్ని విద్యార్థులకి పరిచయం చేసే కార్యక్రమాన్ని ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది లెసన్ అని మనం అంటాం. అది మైక్రో టీచింగ్లో చెప్పుకోగలిగింది. ఓకే, సో ఇది చూడండి స్టెప్స్. ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది లెసన్, ఇది గ్రీటింగ్, టెస్టింగ్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్, అంటే రాగానే విద్యార్థుల్ని గ్రీట్ చేస్తాం క్లాస్లో రాగానే. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఘనపరిమాణం అనే భావన నేర్చుకుంటకు అవసరమైన పూర్వభావంలో ఏ మేర కలిగి ఉన్నారో ఈ క్రింది ప్రశ్నల ద్వారా తెలుసుకుంటాను, అంటే విద్యార్థిని పరిశీలిస్తానంట. టెస్టింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్, దట్ ఈస్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో చూడండి దీంట్లో ప్రశ్నలు వేసాం. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం పూర్వజ్ఞానం ఏం పరిశీలించాలి అని. ఆ పరిశీలించాల్సిన అంశాల మీద క్వశ్చన్లు రాసుకున్నాం. 3 భుజాల గల సరళ సంవృత్తి పటాన్ని ఏమంటాము? త్రిభుజము. చతుర్భుజం అనగానేమి, దీర్ఘ చతురస్రం అనగానేమి, దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యం సూత్రం ఏంటి? బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాస్తాం కాబట్టి బ్లాక్ బోర్డ్ కాలంలో రాసాం. ఇవి బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాయని నిర్వచనాలు, పిల్లలని పూర్వజ్ఞానమే కాబట్టి పిల్లల్ని అడుగుతాము, పిల్లలు రెస్పాన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, ఫర్దర్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మూవ్ అవుతాం. దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యం సూత్రం ఏంటి అంటాం, సూత్రం చెప్తాడు పిల్లలు విద్యార్థి, అప్పుడు బ్లాక్ బోర్డ్ మీద కూడా రాస్తాం. ఎందుకంటే ఎవరైనా సూత్రం తెలియని విద్యార్థులు ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని రీకాల్ చేసుకోవటం లేదా గుర్తుపెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ చతుర్భుజ నిర్వచనం, చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యానికి సూత్రం ఏంటి? ఓకే, తర్వాత త్రిపరిమాణ వస్తువు అనగానేమి, వీటినే ఘన వస్తువులు అందరూ అంతరాళంలో కొంత ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించే వస్తువుల్ని ఘన వస్తువులు అంటారు. ఓకే, మనం జనరలైజ్ చేస్తున్నాం. ఉదాహరణకు ఉదాహరణల పేర్లు చెప్తాం, చూడండి ఆ విధంగా మనం చేయాలి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మాపింగ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి. అంటే ఇక్కడ వరకు ఏం చేసామంటే దీర్ఘగణం నిర్వచనం వరకు చెప్పాం. అంటే మనం ఇక్కడ ఏంటి టాపిక్ ఏంటి? ఘనపరిమాణం, దీర్ఘగణం, ఘనపరిమాణం. అంటే విద్యార్థికి దీర్ఘగణం అంటే ఏంటో తెలుసు, దీర్ఘగణంలో ఏ భాగాలు ఉంటాయో తెలుసు. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఘనపరిమాణం అంటే ఏంటో చెప్పి ఘనపరిమాణం, దీర్ఘగణం యొక్క ఘనపరిమాణం ఏ విధంగా తెలుసుకుంటామో చెప్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి దీన్ని కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్. అంటే విద్యార్థి మనసులో మనం ఏదైతే అంశం బోధిస్తున్నామో ఆ అంశము మరియు ఆ అంశంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి పూర్వభావనలు, ఆ అంశం గురించి విద్యార్థి మైండ్లో ఉన్నటువంటి భావనలు, వీటన్నిటిని మ్యాప్ చేస్తాం. అంటే అందరి విద్యార్థుల దగ్గర ఉన్నటువంటి భావనలన్నింటినీ మనం అలా బ్లాక్ బోర్డు మీద నోట్ చేస్తూ ప్రశ్నలు అడుగుతూ వాటిని విద్యార్థుల మనసులో మ్యాప్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ అంటాం. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం దీర్ఘగణం డయాగ్రామ్ గీసి దానికి ఒక రౌండ్ చేసి యారో మార్కులు పెట్టాం. యారో మార్కులు పెట్టుకొని
లక్షణాలు రాసాం. అంటే ఇక్కడ మనం వేస్తాం బోర్డుపై దీర్ఘచతురస్రం గీసి దాన్ని తెలిపిన విద్యార్థుల్ని విషయాలు దాని గురించి తెలిసిన విషయాలను విద్యార్థుల్ని రాబట్టేదను. ఇది యాక్టివిటీ టీచర్ చేయవచ్చు. దీర్ఘగణం గురించి మీకు తెలిసిన విషయాలు చెప్పండి. దీర్ఘగణం యొక్క ఆక్రమించే ప్రదేశాన్ని ఏమంటాము? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆ విధంగా ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ అంటాం. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ దీర్ఘగణం నమూనా వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నమూనా చూపించడం జరిగింది. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ చేసే సందర్భంలో మనం బోర్డు మీద దీర్ఘగణం నమూనా గీసి దాన్ని రౌండప్ చేసి విద్యార్థులు చెప్పి నోట్ చేస్తాం. సేమ్ టైం దీర్ఘగణం నమూనా విద్యార్థులకు చూపిస్తూ ఈ దీర్ఘగణం గురించి మీకు తెలిసిన విషయాలు, మీరు గమనించిన విషయాలు మీరు చెప్పండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దాన్ని కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది టాపిక్. ఈరోజు మనం దీర్ఘగణం గణపరిమాణం ఎలా కనుగొంటామో చర్చించి ఒక సమస్యను సాధిద్దాం. అంటే దీర్ఘగణం యొక్క గణపరిమాణం సూత్రాన్ని రాబట్టి ఆ తర్వాత ఒక సమస్య, ఆ సూత్రం ఆధారంగా ఒక సమస్యని సాధించడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అంతవరకు ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీ, అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది టాపిక్. సో ఇక్కడ మీరు యాక్చువల్గా ఇక్కడ లెసన్ ప్లాన్లో నోట్ చేయలేదు, టైప్ చేసే సందర్భంలో మిస్టేక్. దీన్ని ఇక్కడ బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్ కాలంలో దీర్ఘగణం ఘనపరిమాణం, ఘనపరిమాణము దీర్ఘగణం ఘనపరిమాణం అని పెట్టి అండర్లైన్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఈ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు మనం దీర్ఘగణం ఘనపరిమాణం ఎలా కనుక్కుంటామో చర్చించి ఒక సమస్యను సాధిద్దాం అని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత బ్లాక్ బోర్డులో మధ్యలో పైన ఘనపరిమాణం దీర్ఘగణం ఘనపరిమాణం అని హెడ్డింగ్ పెట్టేసి అండర్లైన్ చేసి వదిలేస్తాము. అప్పుడు విద్యార్థికి ఈరోజు ఏం పాఠం చెప్తామో విద్యార్థికి చెప్తాం. చెప్పే ముందు ఏం చేసాం, విద్యార్థిని పూర్వజ్ఞానాన్ని పరిశీలించి ఆ ప్రస్తుత పాఠ్యాంశానికి సంబంధించి కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ చేసి విద్యార్థిని పాఠ్యాంశం వైపుగా ఉన్ముఖీకరణ చేసి మోటివేషన్ టువర్డ్స్ లెసన్ చేసి తర్వాత టాపిక్ అనౌన్స్ చేసి ఆ టాపిక్ని బ్లాక్ బోర్డ్ మీద నోట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్. ఇది డెవలప్మెంటరీ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ మీరు రాయాలి డెవలప్మెంటరీ యాక్టివిటీ అని రాయవలసి ఉంటుంది. డెవలప్మెంటరీ యాక్టివిటీ. ఓకే, దాన్ని ప్రజెంటేషన్ అన్నాం, చదవటం. ఇక్కడ జనరల్గా సిసి ప్యాటర్న్ ప్రకారం మనం ఏదైతే లెసన్ చెప్తున్నామో ఆ లెసన్ని మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి విద్యార్థి చదవాలో ముందుగా ఒక 2 to 3 minutes ఆ లెసన్ మొత్తాన్ని చదవమని చెప్పాలి. చదివిన తర్వాత అందులోని కీలక పదాలు, సంకేతాలు, అర్థం కాని అంశాలు గుర్తింపజేసి బోర్డుపై రాసి చర్చించవదను. అంటే కొత్త ఈ అంశాలు ఆ 216 పేజీ 10.2.1 నుండి 217 వరకు సమాచారాన్ని పిల్లల చేతి చదివించాలి. పిల్లలందరినీ కామ్గా చదువుకోమని చెప్తాం, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం, కామ్గా చదువుకుంటారు. వాళ్ళకు ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాం. అయిపోయిన తర్వాత సో దాంట్లో కొత్త పదాలు ఏమున్నాయో అడిగి పిల్లల్ని బోర్డు మీద రాసి వాటి గురించి ఒక అవగాహన తెప్పించి, అంటే జస్ట్ ఆ పదాలు కొత్త పదాలు అని భావన తెప్పించి అప్పుడు భావన అవగాహన కోసం యాక్టివిటీస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది. చూడండి నెక్స్ట్ వన్, భావన అవగాహన కృత్యం. ఓకే, పూర్తి తరగతి కృత్యం. మనం టెక్స్ట్ బుక్ని ఫాలో అవుతూ ఆ లెసన్ని డెవలప్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి కాన్సెప్ట్ అవగాహన అవటం కోసం ఘనపరిమాణం అనే భావన అవగాహన అవటం కోసం ఒక కృత్యం అవటం జరిగింది. ఆ కృత్యాన్ని ఈ విధంగా విద్యార్థులకి ఆ కృత్యం చేసి వివరించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే ఓకే సో వైశాల్యం చదరపు యూనిట్లు, ఘనపరిమాణం ఘనపు యూనిట్లు. వైశాల్యాన్ని ప్రమాణాలు ఏంటి, ఘనపరిమాణాన్ని ఘన పరిమాణంను ఘనపు యూనిట్లో కొలుస్తారు. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ యాక్టివిటీకి సంబంధించి. గుల్లగా ఉన్న ఒక డబ్బాను తీసుకుని దాన్ని పరిశీలించమని చెప్పేది విద్యార్థులు పరిశీలించదు. దీనిలో గాలి ఉందా, ఉంటుంది. నీటి నింపవచ్చు. డబ్బాలో నింపిన ద్రవం లేదా గాలి ఘనపరిమాణం, దాని సామర్థ్యము అంటారు. మనం చెప్పుకున్నాం పాత్ర సామర్థ్యం అనేది కూడా ఒక టాపిక్ అని. అంటే పాత్ర సామర్థ్యం ద్వారా ఘనపరిమాణం అనే భావాన్ని విద్యార్థికి అవగాహన చేయటం కోసం అనమాట. ఇది పాత్ర సామర్థ్యం సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ కృత్యం. దీర్ఘగణం ఘనపరిమాణం భావన అవగాహన కొరకు ఈ క్రింది కృత్యాన్ని నిర్వహించేదను. సమగణమును చూపించి ఈ క్రింది విధంగా ప్రశ్నించేదను. ఈ ఆకారాన్ని ఏమంటారు,
సమగణం అంటారు. సమగణంలో పొడవు వెడల్పులు ఎత్తులు ఎలాగ ఉంటాయి? సమానంగా ఉంటాయి. ఒక ఘనపు ప్రమాణాలు కలిగిన కొన్ని సమగణాలు తీసుకొని విద్యార్థులకి చూపించేది. అంటే చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ లాగా ఉంటాయి కదా, ఆ క్యూబ్స్ తీసుకుంటాం అనమాట ఈ భావాన్ని నిరూపించడం కోసం. ఓకే, సో ఇవి ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అనేవి అడగటం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ జట్టు కృత్యం. ఇప్పుడు విద్యార్థులందరూ కలిసి ఒక కృత్యం చేయాలి. విద్యార్థులను జట్టుగా విభజించి ప్రతి జట్టుకు కొన్ని ఘన యూనిట్ ప్రమాణాలు గల సమగణాలు ఇచ్చి దీర్ఘనాలు నిర్వచించమని పైకృత్యం వలె విలువల పట్టికలో నమోదు చేయించి ఘనపరిమాణ సూత్రాన్ని సాధారణీకరించేదను. అంటే ఒకటి పొడవు వెడల్పు ఎత్తు, ఘనం ఇచ్చేసి దాని పొడవు వెడల్పు ఎత్తు, భూవైశాల్యం, ఘనపరిమాణం, ఈ విధంగా అన్ని కూడా దీంట్లో నోట్ చేయదు. సో భూవైశాల్యం, ఎత్తు, ఘనపరిమాణాల మధ్య సంబంధం ఏ విధంగా ఉంది, ఆ వచ్చిన విలువల ఆధారంగా ఈ సంబంధాన్ని నోట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీర్ఘనం యొక్క ఘనపరిమాణం భూవైశాల్యము ఎత్తుకి సమానం అవుతుంది అని. ఘనపరిమాణం భూవైశాల్యము ఎత్తుకి సమానం అవుతుంది. సో ఈ విధంగా దీర్ఘనం యొక్క ఘనపరిమాణం సూత్రాన్ని విద్యార్థుల ద్వారా రాబట్టడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి మీరు లెసన్ ప్లాన్లో చూసినట్లయితే ఈ చార్ట్ ఇది ఆల్రెడీ మనం ముందే తయారు చేసుకుని ఉంచుకుంటాం అనమాట. అంటే టైం సేవ్ చేసుకోవడం కోసం ఇది బోర్డు మీద రాసేయచ్చు, బోర్డు మీద డ్రా చేసి దాంట్లో వాల్యూస్ నింపచ్చు. ఆ టైం కూడా సేవ్ చేసుకొని మనం యాక్టివిటీ చేయడం కోసం ఈ చార్ట్ ముందుగానే తయారు చేసుకొని వచ్చి మనం అక్కడ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ చార్ట్స్లో రాసాం, ఆ చార్ట్ అనమాట ఇది. సో దీన్ని ఇక్కడ టీఎల్ఎం కాలంలో కూడా చార్ట్ని హ్యాక్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ రాయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ నా కర్సర్ చూపించాను కదా అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ సమస్య సాధన. సూత్రం తెలిసింది కాబట్టి సూత్రం ఆధారంగా చేసుకొని ఒక సమస్యని సాధించడం. ఓకే, సమస్య 15 మీటర్ల పొడవు, 10 సెంటీమీటర్ల వెడల్పు, 5 సెంటీమీటర్ల ఎత్తు గల దీర్ఘనం ఘనపరిమాణం ఎంత? మన సూత్రం ఆధారంగా ఈ సమస్యని సాధించడం అనేది జరిగింది. ఓకే, మాదిరి సమస్య. సమస్య అయిపోయిన తర్వాత మాదిరి సమస్య సాధన. అలాంటిది ఇంకో సమస్య ఇచ్చేసి విద్యార్థుల చేత సాధించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఇవి కల్మినేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేటివి ఇక్కడ రావాలి. మాదిరి సమస్య అయిపోయిన తర్వాత కల్మినేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, కల్మినేటింగ్ యాక్టివిటీస్, సమ్మిళిత కృత్యాలు అంటాము, ఇంగ్లీష్లోనే రాయండి. అది రీక్యాప్చులేషన్. ఈరోజు మనం ఘనపరిమాణం, సామర్థ్యం, దీర్ఘనం ఘనపరిమాణం, సమస్య సాధనల గురించి చర్చించాము అని చెప్పి వాటికి సంబంధించిన సమాచారం పిల్లల దగ్గర నుంచి రాబట్టేదను. అంటే అక్కడ క్వశ్చన్స్ వేయాలన్నమాట. ఎంతవరకు అవగాహన చేసుకున్నాడు అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేవి వేయాలి రీక్యాప్చులేషన్. తర్వాత హోంవర్క్, విద్యార్థికి హోంవర్క్ అనేది దానికి సంబంధించి అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, లేదంటే డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, ఆ ఫార్ములా రిలేటెడ్గా హోంవర్క్ అనేది విద్యార్థులకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఓవరాల్గా లెసన్ ప్లాన్ ప్యాటర్న్. ఈ విధంగా లెసన్ ప్లాన్ అనేది రాయటం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ కాలమ్స్ పరిశీలించినట్లయితే ఆబ్జెక్టివ్స్, స్పెసిఫికేషన్స్ బేస్ చేసుకొని లెసన్ ప్లాన్ రాసే సందర్భంలో ఈ కాలమ్స్ చూసినట్లయితే కొంచెం డిఫరెన్స్ని మనం గమనించవచ్చు. ఆ డిఫరెన్స్ ఒకసారి చూసినట్లయితే మీరు ఒక ఇన్ కేస్ ఆబ్జెక్టివ్ స్పెసిఫికేషన్స్ బేస్డ్ లెసన్ ప్లాన్ అడిగినప్పుడు మీరు రాయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ స్టెప్స్ ప్లేస్లో కంటెంట్ రాస్తాం, టీచర్ యాక్టివిటీ, పీపుల్ యాక్టివిటీ. తర్వాత ఈ స్టెప్స్, టీచర్ యాక్టివిటీ, పీపుల్ యాక్టివిటీ మధ్య ఆబ్జెక్టివ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా రాస్తాం. అక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ స్పెసిఫికేషన్ కూడా నోట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కామన్ బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్, టీఎల్ఎం. ఇంకో కాలం ఎవాల్యుయేషన్ అనే కాలం ఉంటుంది. ఎవాల్యుయేషన్ అనే కాలం ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, when we met in the university for physical classes, I will show you a plan related to objectives and specifications. Meanwhile, if I got the source, I will share you through this platform. Okay, so ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి లెసన్ ప్లాన్ సంబంధించి ఈ లెసన్ ప్లాన్ని మళ్ళీ మీకు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది వాట్సాప్ గ్రూప్లో. దీన్ని తరువుగా ఫాలో అవ్వండి. ఫాలో అయిన తర్వాత ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు దెన్ యూ మే అప్రోచ్ మీ త్రూ మై వాట్సాప్ గ్రూప్ రిలేటెడ్ టు
లెసన్ ప్లాన్. సో లెసన్ ప్లాన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు థర్డ్ సెమిస్టర్, ఫోర్త్ సెమిస్టర్ అంతా మ్యాక్సిమం వరకు ఈ లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపరేషన్ మీదే ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి. కాబట్టి మీరు డెఫినెట్గా ఒక కంక్లూజన్ అనేది, కాంక్రీట్ ఐడియా అనేది ఈ లెసన్ ప్లాన్ మీద తెచ్చుకోవాలి. కాబట్టి మీరు దాన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 or 2 days తీసుకుని లెసన్ ప్లాన్ మొత్తాన్ని స్టడీ చేయండి. ఆ ప్యాటర్న్ అవన్నీ కూడా స్టడీ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ అప్రోచ్ మీ త్రూ మై వాట్సాప్ గ్రూప్, మెథడాలజీ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే, అయిపోయింది. సో ఇది ఈ యూనిట్ సంబంధించి. తర్వాత ఈ యూనిట్ సంబంధించి ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది. అదేంటంటే టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెసన్. అంటే బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో ఈ టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎలాగా లెసన్ టీచ్ చేయాలని. అంటే ఈ లెసన్ టీచ్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ ప్యాటర్న్ చూసుకున్నాం కదా, ఈ ప్యాటర్న్ నవ్ డేస్ వీ నో ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ది టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇన్ ద సొసైటీ. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ? సో మనం ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో, లెసన్ ప్లానింగ్లో టెక్నాలజీని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి లెసన్ అనేది తయారు చేయటం అనేది, టీచ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే డెవలప్మెంటరీ యాక్టివిటీ చేస్తున్నామో, ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీ చేస్తున్నామో, అవన్నీ కూడా మనం ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేయటం ద్వారా, దాంట్లో డయాగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేయటం ద్వారా, ఆ ప్రశ్నలు రూపొందించడం ద్వారా దాంట్లో మనం ఈ లెసన్ అనేది టీచ్ చేయటం జరుగుతుంది. సో సాధారణంగా టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెసన్ టీచ్ చేయడం కోసం మనకి ఉపయోగించే డివైజెస్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే, ఒకటి మల్టీమీడియా కంప్యూటర్, రెండవది టెలివిజన్, మూడవది రేడియో, డివిడి ప్లేయర్, నాలుగవది డివిడి ప్లేయర్, టేప్ రికార్డర్, హోమ్ థియేటర్, అలాగే ప్రొజెక్టర్స్. వీటి సహాయంతో మనం టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ లెసన్ అనేది టీచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వెరీ పర్టికులర్గా మల్టీమీడియా కంప్యూటర్ను ఉపయోగించి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకుని మనం లెసన్ని టీచ్ చేయటం అనేది టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెసన్లో భాగంగా జరుగుతుంది. సో దానికి సంబంధించి కూడా మీకు ఒక మోడల్ని, టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెసన్ ప్లాన్ మోడల్ని కూడా మీకు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా దాన్ని మీరు ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి. ఫాలో అయిన తర్వాత ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. మనం చెప్పుకున్నాం మల్టీమీడియా కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, మల్టీమీడియా కంప్యూటర్ సంబంధించి దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి. మల్టీమీడియా కంప్యూటర్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ని చేయవచ్చు, యానిమేషన్స్ చేయవచ్చు, ప్రజెంటేషన్స్ చేయవచ్చు, పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ని తయారు చేయవచ్చు, సౌండ్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. మనం ఏదైనా పిక్చర్ని, ఏదైనా ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే సో వాటిని కంప్యూటర్ సహాయంతో క్లాస్ రూమ్లో ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అలాగే కొన్ని మల్టీమీడియా సిస్టంలో ఇంటరాక్టివ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఫెసిలిటీ కలిగి ఉంటుంది. దాని ద్వారా కూడా ఇంకా ఎన్హాన్స్డ్ లెర్నింగ్ అనేది విద్యార్థులకి అందించే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో అంతేకాకుండా మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ డివైజెస్, మనం ఐసిటీలో నేర్చుకున్నాం. ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ డివైజెస్ మనకి ఏ విధంగా క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అని. సో వికీపీడియా కానివ్వండి, బ్రిటానికా కానివ్వండి, ఎన్సైక్లోపీడియా, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎటువంటి సమాచారం కావాలన్నా విత్ ఇన్ మినిట్స్, విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని అందించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మల్టీమీడియా కంప్యూటర్ అనేది ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి లెసన్ టీచ్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ విధంగా టెలివిజన్ ఈరోజు చూస్తున్నాం. వెరీ పర్టికులర్గా స్కూల్ లెవెల్లో, గవర్నమెంట్ స్కూల్ సెక్టర్లో టెలివిజన్ ఉపయోగించుకొని లెసన్స్ని కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి టెలివిజన్లో ప్రతిరోజు పర్టికులర్ పీరియడ్లో టైమింగ్ మెన్షన్ చేసి, ఆ టైమింగ్స్లో ఏ క్లాస్ వాళ్ళకి ఏ టైం అనేది చెప్పి, సబ్జెక్టు ఇవన్నీ కూడా చార్ట్ ఇచ్చి మరీ సరే గవర్నమెంట్ మంచి ఇనిషియేషన్ తీసుకొని పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో స్టూడెంట్స్ యొక్క టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా, టీచర్స్ యొక్క నాలెడ్జ్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ విద్యార్థుల్ని డెవలప్ చేయడం కోసం, కోర్స్ కంప్లీషన్ కోసం ఇటువంటి టెలివిజన్ ఒక వేదిక ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా టెలివిజన్ కూడా మనకి టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెసన్లో పార్ట్ అని చెప్పవచ్చు. అలాగే రేడియో ఈ రోజుల్లో మనకి పెద్దగా కనిపించట్లేదు.
మరలా ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఫోన్లు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఎఫ్ఎం రేడియోలు, ఇలాగ రేడియో కూడా కొంతవరకు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. సో రేడియో ద్వారా కూడా బోధన అభ్యసన కార్యక్రమాలు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది కూడా టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెసన్కి ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పవచ్చు. సో అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో రేడియో ద్వారా కూడా లెసన్స్ని విద్యార్థులందరికీ అందజేయడం జరిగింది. అంటే కొన్ని రిమోట్ ఏరియాస్లో కొంతమంది విద్యార్థుల దగ్గర సెల్ ఫోన్లు ఇవన్నీ లేకపోవటం, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయలేకపోవటం, కొన్ని ఫ్యామిలీస్, డౌన్ ట్రాడెడ్ ఫ్యామిలీస్లో టీవీలు కూడా లేని పరిస్థితుల్లో ఈ రేడియోస్, వివిధ మార్గాల ద్వారా రేడియోస్ని ఆపరేట్ చేసుకుంటా అవకాశం ఉన్న సందర్భాల్లో రేడియో ద్వారా కూడా లెసన్స్ అనేవి విద్యార్థులకి అందచేయటం అనేది జరిగింది. సో తర్వాత డివిడి ప్లేయరు, టేప్ రికార్డర్, హోమ్ థియేటర్ ఇవి కూడా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో మనకి చక్కగా ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పవచ్చు. అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సొసైటీలో, కోర్స్వేర్స్ చాలా ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని కలెక్ట్ చేసి డివిడి ప్లేయర్స్ ద్వారా, హోమ్ థియేటర్స్ ద్వారా, లేదా ఆడియో సంబంధించిన లెసన్స్ అయితే టేప్ రికార్డర్ను ఉపయోగించి విద్యార్థులకి అందచేయవచ్చు. ఆ విధంగా కూడా మనం టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేసి టీచ్ చేయొచ్చు. తర్వాత ప్రొజెక్టర్స్, ఎల్ఈడి ప్రొజెక్టర్స్, ఎల్సిడి ప్రొజెక్టర్స్, ఓవర్ హెడ్ ప్రొజెక్టర్స్ ఉన్నాయి. వాటి సహాయంతో కూడా మనం లెసన్స్ అనే వాటిని టీచ్ చేయొచ్చు. ఎల్ఈడి ప్రొజెక్టర్ మనం కంప్యూటర్లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ తయారు చేసుకొని మన కంప్యూటర్ని ఎల్ఈడి ప్రొజెక్టర్కి కనెక్ట్ చేసి దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం ద్వారా మనం లెసన్ని టీచ్ చేయొచ్చు. ఆ విధంగా కూడా టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని మనం లెసన్స్ అనే వాటిని టీచ్ చేయవచ్చు. ఓకే, అలాగే ఓవర్ హెడ్ ప్రొజెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు మనం స్లైడ్స్ తయారు చేసుకొని లెసన్ టీచ్ చేసే సందర్భంలో ఆ స్లైడ్స్ని ఓవర్ హెడ్ ప్రొజెక్టర్ ద్వారా ప్రొజెక్ట్ చేసి వివరించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ ఓహెచ్పి అనేది కూడా టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్లో, ఎలక్ట్రానిక్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్లో ఒక పార్ట్గా మనం చెప్పవచ్చు. సో ఆ విధంగా ఓహెచ్పిని కూడా మనం టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఈ డివైజెస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ మనం లెసన్ని టీచ్ చేసినట్లయితే అది టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెసన్ అని మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఎనీహౌ మీకు ఈ టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి మోడల్ కూడా మీకు ఒకటి షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని చూసిన తర్వాత మీరు ఒక కాంక్రీట్ ఐడియాకి రావటం జరుగుతుంది. సో ఈ రెండు మీరు చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా, డౌట్స్ ఉన్నా మీరు ప్లీజ్ ఫ్రీ ఫీల్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వరీస్ త్రూ మై వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇది లెసన్ ప్లాన్ సంబంధించి. దీంతో ఈ 4th యూనిట్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. 4th యూనిట్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ నేను షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. whereas I am not in the station, not available in the station, I am unable to conduct online classes. That's why whenever I am free, whenever I have the resources are available to me, I am recording the lessons and uploading to my YouTube channel and sharing the link of the lesson to you to this group. Okay, so I'm very much thankful to you for your cooperation. So please go through the lessons shared by me, uploaded by me, and if you have any doubts, please feel free to ask me through my WhatsApp group or over phone call, whatever it may be, at your convenience. Okay, thank you students, thank you. ఈ లెసన్ కూడా ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపల్సరీగా ఈ లెసన్ నుంచి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఈ లెసన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో మీకు మీ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా కొన్ని మోడల్స్ కానీ అవన్నీ ఇవ్వటం జరిగింది. సో వాటన్నిటిని ఒకసారి మీరు కన్సాలిడేట్ చేసుకొని ఒక కాంక్రీట్ ఐడియాకి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేయవచ్చు. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.